స్టోరీ వచ్చినప్పటికి 30 వెయిట్స్ 20 దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎక్కువగా మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్కి కానీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సిరీస్కి కానీ ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. వై సో? That's again maybe my kind of intuition. I believe more in dramas and family kind of subjects where everybody can watch. Andaru kalisi చూసేటట్టు ఉండాలి సినిమా నేను బిలీవ్ చేస్తా. దట్ ఈస్ వన్. టూ, ఆఫ్టర్ 30 Ways 21 ఇట్ బీయింగ్ సచ్ పాపులర్ అలాంటి స్క్రిప్ట్సే వచ్చినాయి. ఇట్స్ నాట్ మై చాయిస్ బికాస్ ఇనిషియల్ డేస్లో మన చాయిస్ ఎక్కువ ఉండదు కదా. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ కేమ్ టు మీ and fortunately all good scripts came to me, so I had to do it and say yes to it. This is one of them. Again, not very family but it's more on to relationships, ela untai ela work hotai, family, marriage, divorce. 30 Ways 21 also like that అంటే ఏజ్ గ్యాప్ తో ఉన్న వాళ్ళతో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది 30 Ways 21 లో మనం చూసాం. దిస్ ఇస్ డిస్టింక్ట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే. అండ్ అతను ఇప్పుడు చైతన్య గారి పర్సోనా చూడడానికి పోస్టర్స్లోను వాటిలోనూ ఒక మిడిల్ క్లాస్ బాయ్ లాగా అప్ రైట్ పర్సన్ లాగా అలాగే ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ అనదర్ షేడ్ విచ్ హీ హాజ్ నెవర్ డన్ దట్ సో ఫార్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ హీ హాజ్ డన్ అనదర్ షేడ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అనేది ఒక ఛాలెంజ్. అది చైతన్యని న్యూ లైట్లో చూస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే హెబ్బా పటేల్ని కూడా కంప్లీట్గా ఇంతవరకు హెబ్బా పటేల్ని జనం చూసి ఒక పర్సోనాకు అలవాటు పడ్డారు. వేరే హెబ్బా పటేల్ని ఇందులో చూడడానికి అవకాశం ఉంది. కీపింగ్ హర్ ఒరిజినల్ పర్సోనా యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎక్స్ప్లోర్ ద అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ అండ్ యాక్టర్స్ క్యాలిబర్. అది దానివల్ల ఏంటంటే మీరు 30 Ways 21 లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ కాదు ఇది. అండ్ అదే స్టీరియో టైప్ చైతన్యాన్ని చేయలేరు మేము ఇందులో. ఓకే. అందులో కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటారా 30లో? అలవాటు పెట్టుకుంటాను చూసుంటారు బట్ కళ్ళజోడు లేదు. బట్ దట్ ఈస్ అది వేరే, దట్ హాస్ గాట్ దిస్ ఈస్ అ ప్రాపర్ రొమాంటిక్ కామెడీ. దట్ ఈస్ డ్రామా. ఒక ఏజ్ గ్యాప్ ఉండే ఒక ఏమంటారు సెల్ఫ్ డౌట్, ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్న ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది అని ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండే అబ్బాయి, హౌ హీ డీల్స్ విత్ ఎ యంగ్ గర్ల్. This is more of a romantic comedy, what happens between a couple, when they get married and when they are going through a turbulence. విడిపోదాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య వచ్చే ప్రాపర్ రొమాంటిక్ కామెడీ. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ జాన్రా. ఇంతకుముందు డ్రామాస్ చేశాను, ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ చేశాను, ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్స్ చేశాను, బట్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ రొమాంటిక్ కామెడీ. Coming to Heba, what you think about this story when you heard about this? See, to be honest, I found the story very interesting. And plus there was a lot of room for the actors, not just me, the actors in general. There are only 5 characters in the film. So every character had a lot of scope to perform. And plus this, I usually, like when I'm selecting a film, I look at it whether I'll watch that film if I wasn't in the film. So from that point of view, I liked it. Like even if I wasn't in the film, I would want to watch it at least once. So yes, this was one of those stories where I was like, okay, I want to do this. And this is again, like he said, I have done romantic comedies, I have done love stories, but I don't know which category to put this into, because it is a love story also, it's a drama, like it's drama also, it is serious also, but not serious also. I don't know how to like put this movie in which bracket. That is what made it interesting for me. Could we see another Heba in this movie? See, at this rate, I'm becoming bipolar with the amount of Hebas you're seeing in movies. No, but you could see another, like you would see me, obviously, because it's still going to be there. But you would see more variations of Heba. Yeah, sure. I'm talking about. Yes, you will definitely see variations. I have been bubbly, but I've never really been a silly, almost nonsensical girl before. In that, sir pushed me to that direction also. Okay. To extreme direction. She's being very modest. Indulo you'll see the finest of Heba. Like ippudvaraku మీరు హెబ్బా పట్ల సినిమాలు చూసుంటే, when it comes to this film, as an audience, if we were audience to watch Heba's film, this will give you so much, not just as Heba, but there's so much to it. There is
కోపంగా ఉంటుంది, అప్పుడే సిల్లీగా ఉంటుంది, అప్పుడే షీస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. అండ్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ బ్లెస్సింగ్, యూనో. అండ్ నేను స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత Heba will start, people will start looking at Heba like more as an actress, and there are more good scripts coming her way. I really wish, touchwood, and this will be the start of that film. I hope so. I don't. Okay. I hope so. And ఇంకోటి ఏంటంటే స్టోరీ లైన్ గురించి చెప్తాను. As Heba, just to add to what she said and what Chaitanya also said, basically ఒక ఫిల్మ్లో ఒక కథలో కొన్ని రకాల స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్కి ఎంఫసిస్ ఉండి సుమారుగా ఆ రోల్ ఏంటో డిఫైన్ చేయొచ్చు. What Heba is trying to say is that in this it's slightly experimental and unpredictable. So ఇన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఐ కెన్ టేక్ యాజ్ ఎ బ్యాగ్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ అని వెళ్తే సరిపోదు ఆ వేషంలో, ఈ రోల్స్లో. దే ఆర్ ఛాలెంజ్డ్ అండ్ పుష్డ్ అబౌట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ డూ అన్నట్టు ఉంటుంది. అందుకని యూ విల్ సీ సెవరల్ అదర్ షేడ్స్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ మిస్డ్, దట్ వెదర్ దే హ్యావ్ ఆర్ నాట్, యూ మే నాట్ నో, ఇన్ అదర్ మూవీస్లో తెలియపోవచ్చు. ఇందులో అలాంటి షేడ్స్ బాగా కనపడతాయని నా నమ్మకం. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఫర్ ద బోత్ యాక్టర్స్. అంటే the story itself is like that. See, there is fantasy. There is, it's a romantic film. There is again a love story. There is again this breakup thing happening. There is another old couple who are trying to do something. So there's a lot of elements. It's a particular oka genre and fix cheyadaniki ledu. So that's why it's very special. Ante when you see the film in the theater, meek love story ante it probably see oka both couple kalustaru vidipotaru malli there is after indulo atla kaadu. You got so many elements. వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు, ఇంకోరు ఉంటారు, వాట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మోర్ ఆర్ లెస్, విత్ లాట్ ఆఫ్ డిమెన్షన్స్. స్టోరీకి డిమెన్షన్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్ కూడా డిమెన్షన్స్ ఉంటాయి, కోణాలు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్, యాజ్ హెబా సెడ్, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు కేటగరైజ్. మన రామ్ కామ్ అనగానే ఇది లైటర్ వెయిన్ ఫిల్మ్ అనుకుంటారు. రామ్ కామ్ కాదు, ఇందులో థ్రిల్లర్ కూడా ఉందే అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది థ్రిల్లరా అంటే సిల్లీ థ్రిల్లర్ కాదు, సిల్లీ రామ్ కామ్ కాదు. అండ్ రెండు కలిపిన ఈ కాంబినేషన్తో మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఎస్థెటిక్స్ ఉంటాయి, చక్కని స్టోరీ మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే. సో ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. నో బోరింగ్ అండ్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఎస్, కంప్లీట్గా ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది ఆడియన్స్కి, వెదర్ దే అగ్రీ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఆర్ నాట్, బట్ దే ఆర్ విత్ అస్ ఓకే. ఆల్ 2 hours. ఈ స్టోరీ లైన్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకున్నారు? ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ ఎ బేస్డ్ లైన్, అంటే ఎవ్రీ మనకి ప్రతి కథ తీసుకుంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ స్టోరీ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో మీరు ఈ స్టోరీని ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకున్నారు? సార్ పెళ్ళైన తర్వాత హనీమూన్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను, అప్పుడు కుదరలేదు. సరే ఇప్పుడన్నా అప్పుడు తొందరగా హనీమూన్కి వెళ్దాం ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాం. జోక్స్ అపార్ట్, బేసిక్గా ఏంటంటే స్టోరీ అనేది ఫామ్ అయ్యేప్పుడు వైల్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ ఒక పర్టికులర్ చోట స్టోరీ లైన్ దొరికేయడం ఉండదు, బట్ వీ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై సో మెనీ థింగ్స్. ఇట్ కుడ్ బి అ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఎ లిటిల్ బిట్, ఇట్ కుడ్ బి లిటిల్ బిట్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ స్టోరీ, మై ఓన్ మ్యారిటల్ స్టోరీ. అలాగే అందరి లైఫ్లోని స్టోరీలు ఉంటాయి కదా, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. వాటన్నిటిలోంచి మన క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు అని డిసైడ్ చేసుకొని రాస్తున్నప్పుడు ఈ జర్నీలోకి అవి బిట్స్గా పడతాయి. ఓవరాల్గా దీనికి వేరే ఐడెంటిటీ వస్తుంది. సో ఆ రకంగా లైఫ్ నుంచి నాకు తెలిసిన ట్రూత్స్ నుంచి ఎమర్జ్ అయిన స్టోరీ అనమాట ఇది. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్స్పైర్డ్ మూవీస్ దట్ ఐ వాచ్డ్ అండ్ గ్రూ అప్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై. సార్, యాజ్ ఏ ఫిలిం స్కూల్ డీన్, అన్నపూర్ణ ఫిలిం మీరు ఒక డీన్గా ఉంటూ ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ సైడ్ వచ్చారు. ఫస్ట్ డెబ్యూ అనుకుంటా ఇది మీకు తెలుగులో. సో మీకు అంటే మీ ప్రొఫెషన్ ఎంతవరకు దీనికి కోఆపరేట్ చేసింది మీకు? బేసిక్గా జస్ట్ టు సే, అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్గా 4 years చేశారు. తర్వాత ఈజ్ ఇన్ టు యుఎస్లో he used to teach acting ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, కానీ తర్వాత అక్కడ I did masters in స్క్రీన్ ప్లే అండ్ యాక్టింగ్ అవన్నీ చేస్తున్నారు. He also line produced couple of Bollywood films. Same సినిమాది ABCD 2 and Happy Ending. వాటికి he was a line producer there. So we have a production company in Hollywood, Los Angeles, with which we do production services and co-productions అన్నమాట. సుమారుగా 26 films చేసాం so far. సో అన్నిట్లో ఒక చోట నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్, ఒక చోట లైన్ ప్రొడ్యూసర్, ఒక చోట కాస్టింగ్ డైరెక్టర్, కో ప్రొడ్యూసర్, ఇట్లా వేరియస్ డిజిగ్నేషన్స్లో చేస్తూ ఆ ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా కంట్రోల్డ్గా వీ డూ దెమ్. వీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రొడక్షన్స్ ఫర్ అవుట్సైడర్స్ అనమాట. సమ్ సర్టన్ రెగ్యులర్ క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో దాంతో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ ఒక ప్రొడక్షన్ చూసుకునే ఎక్స్పీరియన్స్ను ఆ ఛాలెంజ్ నాకు ఉంది ఆల్వేస్. సో ఐ లెర్న్డ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అకాడమిక్ టీచింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే.
ఐవ్ డన్ దట్ ఇన్ అన్నపూర్ణ, ఐ లెడ్ ద స్కూల్. వీటన్నిటిలో కూడా ప్రిపేర్ స్టూడెంట్స్ కదా, వీ ప్రిపేర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వీ లెర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. తర్వాత డూయింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి ఫ్రమ్ టీచింగ్. అవును, చెప్పడం తేలిక, చేయడం ప్రాక్టికల్ కష్టం. చేయడం కష్టం. అంతే. ఇప్పుడు సినిమా తీసిన తర్వాత ఇది బాగుంది బాగాలేదు చెప్పడం తేలిక అవ్వచ్చు, అవును, కానీ సినిమా తీయడం కష్టం అవ్వచ్చు. అలాగా ఆ సినిమా ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా తీయాలి ఏంటని మేము పాఠం చెప్పేప్పుడు ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ కుడ్ బికమ్ టోటల్లీ నైవ్ ఆర్ ఫస్ట్ టైమర్ వైల్ రైటింగ్. ఐ బెటర్ బీ లైక్ దట్. ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగపడచ్చు, కానీ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఫ్రెష్, లెర్న్ అగైన్ వైల్ రైటింగ్. సో టీచింగ్కి డైరెక్టింగ్కి అంత తేడా ఉంటుంది. నేను డైరెక్టింగ్లోకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్గానే స్టార్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను, 2 ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను, ఓకే, 2 అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్సే. కానీ ఫ్యాకల్టీ క్వాలిఫికేషన్స్ నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ దెన్ అడ్జంక్ట్ ప్రొఫెసర్. ఆ టీచింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా టీచ్ చేస్తున్నాను నేను యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఉండి కూడా మధ్యలో వర్క్షాప్స్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే, సో ఈ 2 సైమల్టేనియస్గా ప్యారలల్ ట్రాక్స్ అనమాట. మీకు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఉండి మీకు ఒక సినిమా కెరీర్ ఉన్నట్టు నాకు ఒక టీచింగ్ కెరీర్ ఉంటుంది, ఒక డైరెక్టింగ్ కెరీర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ కథ చెప్పంగానే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? మీకు ఎక్కడైనా రిలేటివ్ అనిపించిందా మీకు మీ స్టోరీ, ఇక్కడ నేను ఈ కథకి నేను రిలేటెడ్ అవుతాను అని చెప్పి? యా, నాట్ జస్ట్ మీ, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు అందరూ రిలేట్ అవుతారు. బికాస్ ఇట్స్ ప్రిసైస్లీ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఇవాళ టుడేస్ జనరేషన్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ వన్ బ్రేకప్, యూనో, యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సో everybody who's in a relationship and had a breakup will definitely relate to this. ఖచ్చితంగా రిలేట్ అవుతారు. ఒకవేళ లేని వాళ్ళు, రిలేషన్షిప్లో లేని వాళ్ళు, అవని వాళ్ళు కూడా దే రిలేటెడ్ టు దిస్ స్టోరీ. బికాస్ ఇది మన లైఫ్లో, ఈధర్ మన లైఫ్లో కావచ్చు, లేకపోతే పక్కన వాళ్ళ లైఫ్లో కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ కావచ్చు, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక పాయింట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అరే మన ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు, పెళ్లి చేసుకున్నారు, మళ్ళీ విత్ ఇన్ నో టైం విడిపోతున్నారు, లేకపోతే అసలు దెర్ వాజ్ నో రీజన్ ఫర్ దెమ్ టు సపరేట్, అసలు ఎందుకు విడిపోయారు. దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఒక లవర్స్ గోయింగ్ టు ఎ మ్యారేజ్ అండ్ దెన్ గోయింగ్ టు ఎ డైవర్స్. దిస్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ గ్రాఫ్. సో ఈ ప్రాసెస్లో లవ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి హేట్రెడ్ ఉంటుంది, ఇదంతా ఉంటాయి. అందరూ అండర్గో అయ్యే ఎమోషన్స్ ఇవి. పెళ్ళైన వాళ్ళు, పెళ్ళి కాని వాళ్ళు, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ బికాస్ దట్స్ లైఫ్, యూనో. సో ఏదో ఒక పాయింట్ ఎక్కడో ఒక మీ లైఫ్లో కావచ్చు, వాళ్ళ లైఫ్లో కావచ్చు, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతారు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ మోర్ రిలేటబుల్. ఎనీ ఫిలిం, నాట్ దిస్ బట్ ఎనీ ఫిలిం ఆన్ రిలేషన్షిప్స్ విల్ బీ వెరీ రిలేటబుల్ టు అస్ బికాస్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్స్. ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చిన్న ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఊరికే ప్లెయిన్గా వీళ్ళిద్దరు ఇలా కలిశారు, ఇలా విడిపోయారు, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పకుండా ది డివైస్ వాజ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ వే. దానికోసమని ఒక ఫ్యాంటసీ యాడ్ చేశారు. సో ఊరికే చెప్తే ఊరికే ఎక్కదు, దాన్ని కొంచెం ఫ్యాంటసైజ్ చేసి చెప్తేనే ఎక్కుతుంది. వి ఆల్ హ్యావ్ ఫ్యాంటసీస్. సో గ్రేటెస్ట్ స్టోరీస్ వరల్డ్ టేల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫెయిరీ టేల్స్ అన్నీ కూడా మన కథలు కూడా, పురాణాల్లో కూడా కథలు ఎందుకు పుట్టాయంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సీరియస్ మెసేజ్ చెప్పాలనుకోండి, స్ట్రైట్గా చెప్పేదానికంటే కథ ద్వారా చెప్పినా, లేకపోతే ఒక మెటఫారిక్గా చెప్పినా, ఒక పోయిటిక్గా చెప్పినా కూడా ఎక్కువ ఎంజాయబుల్గా ఉంటుంది. ఫ్యాంటసీ ఇంకా బాగుంటుంది, అందులో లెసన్ ఉంటుంది. సో ఫ్యాంటసీ అనేది ఒక డివైస్గా తీసుకున్నాం ఫిల్మ్లో. తీసుకుని ఓవరాల్ ఫిల్మ్ మీద ఫ్యాంటసీ అంబ్రెల్లా అలా ఉంటుంది. దాంతో ఏంటంటే మనం ఒక అన్ఇంపార్టెంట్ షాలో ఫిల్మ్ చూస్తున్నాము, జస్ట్ ఇట్స్ ఏ రామ్ కామే అని అనడానికి వీల్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రొమాంటిక్ కామెడీ ఆన్ ద సర్ఫేస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ సైడ్. బట్ చక్కని ఫ్యాంటసీ అనే ఎలిమెంట్తో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. That's what we achieved. We tried. To answer your question, that is one reason for me to say yes to the script. I really liked the script. Full narration ఇచ్చినప్పుడు I really liked it. And అప్పటికే ఈ అమ్మాయి, she was the heroine of the film. Balagaru said Hebba is doing it. అంటే హెబ్బా ఉన్నందుకు ఓకే చెప్పారా? లేదు, I like the script. Only then that is one of the reasons for sure, because అప్పటికి Hebba was a very successful heroine, you know. Yeah. She's 30 మన Kumari 21F. I really like that film. And I just came in like 30 West 21 అప్పుడే వచ్చింది, you know, and then I'm like very fresh into this. Maybe I was ఒక 10 years నుంచి ట్రై చేస్తున్నచ్చు, కానీ that's my breakthrough. So she was definitely a bigger actor for me. So that is another reason for me to say yes.
and obviously the script was there, and again, every actor would want to do a film like this. We are fortunate enough we got this. Otherwise, any actor would do it, I think. Heba, if you get married, what you choose, love marriage or arranged marriage? So many boys ask this one. Hypothetically, Pakkane arranged unnaru. marriage. Arranged marriage. No chance, boy. Yeah, that's why I never tried. Huh? ఛాన్స్ లేదు. అందుకే ట్రై అరేంజ్ చేయలేదు. మ్యారేజ్. She said it. She's not interested into marriages, but even if she's into marriages, she would go for an arranged marriage. So I thought, waste of trying. వై వేస్ట్ ఆఫ్ ట్రై, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీరు నచ్చచ్చు కదా. ఎప్పుడు ఏదో ఎయిర్పోర్ట్లోనో షిప్లోనో ఎక్కడో క్రూజ్లోనో చూసి అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడు, మీ ఇద్దరు హనీమూన్ ఎక్స్ప్రెస్ చాలా బాగున్నారే హెబ్బా, వై డోంట్ యు జస్ట్ యూనో అని అనొచ్చుగా. No, I don't. I'm not. She have not interested in I'm him. not You don't interested put I interest. don't want to become the mediator here. Like I don't want to date someone from my profession. Excellent. Oh, That's a super. very good answer, mature answer. Not ఎక్కడా you. ఛాన్స్ In లేదు. general. In general, yeah. But- I didn't even try Heba. So I was only a fan of Heba. Thank you. One thing about our hero and heroine on our set is they were always like very professional and yet informal and friendly గానే ఉంటారు. They accommodate each other and everything. ఎక్కడ అన్ప్రొఫెషనల్గా ఇంత కూడా హింట్ ఎక్కడ, నా సెట్ వాజ్ రన్నింగ్ వెరీ నైస్లీ. ఎవరి రోల్ వాళ్ళు చేస్తారు, ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు చేస్తారు. But I think this is a great combination, Heba and me. When people get to watch it on screens, they would really enjoy this, both of us as a pair and in a rom-com. I think నేను personally అయితే ఎంజాయ్ చేసిన. I loved, while I was dubbing or tarvata when I saw the bits and pieces and the lyrical songs, I really enjoyed both of them as couple and the chemistry that they had. I think people will have a sense of satisfaction when they watch the film. అరే మంచి సినిమా చేసినాము, బాగా అని చెప్పి they have done a good film, that they will for sure have.